जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु आज हूँ जनवरी मास 23 तारिख शुक्रवार। तो आज सकाल कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखि नवा ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दियंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण मैंने सर्वप्रथमे देखि पारिबे। प्रथम अपडेट रही आसंता सोमवार बा जनवरी 26 तारिख रे खोला रहिबो नंदनकानन चिड़ियाखाना। साधारणतंत्र दिवस रे नंदनकानन प्राणी उद्यान और बोटानिकल गार्डन खोला रहिबो बोली चिड़ियाखाना कर्तृपक्ष सूचना दैछन्ति। तेबे सोमवार परिवर्ते मंगलवार बंद रहिबो नंदनकानन। परवर्ती अपडेट होछि लांच नेबा बेले विजिलेंस जाल रे धरा पड़िले रेभिन्यू इन्स्पेक्टर। कटक जिला कखड़ीर आरआई जानकी रंजन मल्लिक गतकाली 10,000 टंका लांच नेबा बेले धरा पड़िछन्ति। मिलिथिबा सूचना मुताबक एक जमीर किसम परिवर्तन बा म्यूटेशन पाई 10,000 टंका लांच नेबा बेले विजिलेंस अधिकारी माने तांकू माड़ी बसी थिले। परवर्ती अपडेट होछि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्व आर्थिक मंच रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशंसा करिसंती। मोदी को निजर घनिष्ठ बंधु भावे वर्णना करी राष्ट्रपति ट्रम्प भारत और अमेरिका मध्य खूब शीघ्र वाणिज्यिक राजीनामा स्वाक्षर हब बोली आशा व्यक्त करिसंती। परवर्ती अपडेट होछि गणतंत्र दिवस रे एक बड़ आतंकवादी आक्रमण हेबार संभावना थिबारु भारतर विभिन्न सहर रे सतर्कता जारी करा जायछि। गुप्तचर संस्था गुड़ी को उद्धृत करी सूत्र गुड़िक कहिसंती जे आतंकवादी माने दिल्ली समते देशर प्रमुख मंदिर गुड़ी को टार्गेट करुछंती। यापरे दिल्ली समते विभिन्न स्थान रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि। परवर्ती अपडेट होछि खाता को आसिला सुभद्रा टंका। गुरुवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 4,57,000 रु अधिक अकाउंट को टंका पठाइछंती। 315 कोटी रु अधिक टंकार सहायता प्रदान करा जायछि। सुभद्रा योजना रे नुआरे सामिल होइतिबा हिताधिकारी माननकु प्रथम किस्ती बा 5,000 मिलिछि। सेहिपरि पूर्वरु प्रथम एवं द्वितीय किस्ती रु बाद पड़िथिबा 2,55,265 जन को एथर सुभद्रा योजना रे सामिल करा जायछि। सेमानकु एकाबेळके दुईटी किस्ती बा 10,000 टंका प्रदान करा जायछि। तो सेहिपरि अभियोग शुणानी रे सामिल होइतिबा 24,018 जन हिताधिकारी माननकु मध्य सुभद्रा टंका मिलिथिबा सूचना रहउछि। तेणु आपण माने निजर बैंक खाता चेक करंतु आपण मानकु टंका आसीथिबो। ता सहित सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका मार्च मास 8 तारिख महिला दिवस रे प्रदान कराजिबो। एथिरे बहुत सारा महिला कटि जाई पारंती बोली सूचना रहउछि। तेणु सुभद्रा वेबसाइट रे जाई कि आपण माने हिताधिकारी तालिका चेक करंतु। जदि आपणकर अयोग्य तालिका रे ना थिबो ताले कोन पई आपण माने अयोग्य सेठी रीजन मध्ये लेखा जाईछि आपण माने जानि परिबे। जो माने अयोग्य सेमानकु चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबो नाही। जो माने योग्य तालिका रे अछंती सेहि मानकु केवल टंका प्रदान कराजिबो। परवर्ती अपडेट होछि राज्यसभा निर्वाचन लागि आरंभ होईछि प्रक्रिया। रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्ति लागि प्रस्ताव मागिले भारतीय निर्वाचन कमिशन। एने ओडिशा समते 10 राज्य निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन कमिशन चिठी लिखिछंती। आसंता एप्रिल ले खाली हेउछि 10 राज्यर 37 टी आसन। महाराष्ट्र 7टी, तमिलनाडु बिहार 6टी, पश्चिम बंगर 5टी आसन खाली हबो। तो सेहीपरि आसाम 3टी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा 2टी आसन खाली हेबो बोली सूचना रहउछि। एथिरे ओडिशा 4टी और हिमाचल प्रदेश 1टी आसन खाली होबार अछि। परवर्ती अपडेट रहउछि राज्य सरकारंकर बड़ निष्पत्ति। राज्य रे बंद हैला पान मसला गुटखा खैनी आदि मादक पदार्थ। राज्य रे पान मसला गुटखा खैनी रे प्रतिबंधक लगाइले सरकार। एने स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। ए विज्ञप्ति अनुसार सुप्रीम कोर्ट को निर्देश को कड़ाकड़ी पालन हेबो एवं एभली मादक पदार्थर उत्पादन प्रस्तुति पैकेजिंग को ब्यान लगाजिबा सहित यार व्यवसाय और बिक्री उपरे प्रतिबंधक लगाजिबो। परवर्ती अपडेट होछि फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह रे ओडिशा आसिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। फेब्रुआरी 2 तारिख रु 5 दिनिया ओडिशा गस्त रे आसुचंती राष्ट्रपति। 2 तारिख रे भुवनेश्वर रे पहुंची राजभवन रे रात्रि यापन करिवे। एहा परे 3 रे फकीरमोहन यूनिवर्सिटी समावर्तन उत्सव रे जोग देबे। 4 तारिख रे जाजपुर रे मां बिरजांको दर्शन करिवे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शेष रे 5 और 6 तारिख रे मयूरभंज जिल्ला रे एकाधिक कार्यक्रम रहिछि। एसबु कार्य पाई 5 दिनिया ओडिशा गस्त रे आसुचंती महामहिम द्रौपदी मुर्मू। परवर्ती अपडेट रहउछि सजई हेलानी नेताजींकर जन्मस्थान। आज जन्मदिवस को पराक्रम दिवस भावे पालन करिवे सरकार। आज आसुचंती उपराष्ट्रपति नेताजी सुभाष चंद्र बोसकर 129तम जन्मवार्षिकी पालन अवसर रे नेताजी जन्मस्थान संग्रहालय परिदर्शन करिवे।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକିଷନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ 1989ରେ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ। ଏଣିକି ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ନୂଆ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷକରେ 5 ଥର ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ରଦ୍ଦ ହେବ। ସେହିଭଳି ଯଦି କେହି ଚାଳକ 5 ଥର ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହି ନିୟମକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଚାଲାଣ କାଟିଲେ 45 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଲ ଦିଆଯାଇଛି। 45 ଦିନ ସରିବାର 30 ଦିନ ଭିତରେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। 45 ଦିନ ଭିତରେ ଚାଲାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପିଲ କରିପାରିବେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଫଇସଲା ଶୁଣାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ ଫଇସଲା ନ ଶୁଣାଇ ପାରିଲେ ଚାଲାଣ ଆପେ ଆପେ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଚାଳକ ବା ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଫଇସଲା ନ ହେଲେ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ICC ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଡୋଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଏକ ସେନା ଗାଡ଼ି ଗଭୀର ଘାଇରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ 10 ଜଣ ସୈନିକ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେନା ଗାଡ଼ିଟି ଡୋଡାର ଭଦୱାହା ଚମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ସେନା ଗାଡ଼ିଟି ପ୍ରାୟ 200 ଫୁଟ ଗଭୀର ଏକ ଖାଇରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ମହାଗଟଲା ମାମଲା। ହାଇକୋର୍ଟରେ SI ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁନ୍ନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଗତକାଲି ଥିବାବେଳେ ତାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଛି। ଏହି ମାମଲାର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 72 ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଦୀପକ ପାଢ଼ୀ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଓ ବଜ୍ରପାତ ହେଲେ ସେଥିରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେ ନେଇ ସଚେତନତା ଶିବିର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ 4,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଶିବିର ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିବାରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଜିଲ୍ଲାର 72 ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର 1 ମାସର ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚିଠି ଜରିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପାଢ଼ୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ମାସିକ ଭତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀମାନେ 1800 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 2500 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ଏଥିସହିତ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଥାନା ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପୁଣି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ଗତକାଲି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପରିସରରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ୁଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କାବୁ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ SP ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଡ୍ରୋନ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଟିମ୍ ପୁରୀ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଜହ୍ନି ମୁଣ୍ଡିଆ ନିକଟରୁ ଡ୍ରୋନ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। କଟକର 25 ବର୍ଷୀୟ ମଧୁସୂଦନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଏ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଉଡ଼ାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ଶୀତ। 4 ଦିନ ଯାଏ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ହେବନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି। ଦିନରେ ବହୁତ ସାରା ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ। ବିଶେଷତଃ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ। 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିବସ ଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ବା ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ବୈଠକ। ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ନେଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସୂଚନା ହୋଇଛି। ତ ଆଜି ବୈଠକ ପରେ 24 ତାରିଖ ଧର୍ମଘଟ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି।
जिला मुख्यालय को मुख्यमंत्री बस सेवा विरोध करुच्ची मालिक संघ। परवर्ती अपडेट रोची साधारणतंत्र दिवस को दृष्टि रखी विमान यात्रा पई एडवाइजरी जारी। विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर पक्षर एडवाइजरी जारी करा जायछि। आगुआ पहुंचवा सहित चेक इन ले समय देबाकू यात्री को अनुरोध करा जायछि। विमान बंदर सुरक्षा कर्मी को सहयोग करने पई अनुरोध करा जायछि। विमान संपर्कित सूचना संपृक्त एयरलाइंस ठारू बुझिबाकू परामर्श जारी करा जायछि। परवर्ती अपडेट रोची थार किलर युवक गिरफ। कैपिटल हॉस्पिटल छक उपरे दुर्घटना घटाइथिबा थार गाड़ी रे थिबा युवक को गिरफ करिछि पुलिस। शुभम दास को गिरफ कला कमिश्नरेट पुलिस। बीएनएस धारा 106(1) रे गिरफ करा जायछि। उद्देश्य नथाई हत्या भली परिस्थिति सृष्टि करिबा मामला रे गिरफ करा जायछि। दुर्घटना रे पुराना भुवनेश्वर तीन मुंडिया छकर राजा पेदिनींकर मृत्यु होइथिला। तेबे किलर थार रे बसिथिबा दुई जनक मध्यरु जने गिरफ होइथिबा बेले अन्य जने फेरार युवक को खोजुची पुलिस। परवर्ती अपडेट होची झारखंडर देवघर जिल्ला रे जड़ीडीओ अंचल रे एक रेलवे क्रॉसिंग रे बड़ दुर्घटना घटिछि। ट्रक टी रास्ता पारी हेउथुबा बेले धक्का देला ट्रेन। फल दुर्घटना रे अनेक लोक आहत हेबार आशंका करा जाउछि। परवर्ती अपडेट होची रोहित शर्मा को मिलिबो सम्मान सूचना डॉक्टरेट उपाधि। क्रिकेट प्रति रोहित कर अतुलनीय अवदान पई हेबे सम्मानित। परवर्ती अपडेट होची छत्तीसगढ़ बलोदा बजार रे थिबा एक स्टील प्लांट रे अघटन। प्लांट रो डीएससी कोयला भाटी रे हठात विस्फोरण हेबा जुगु 7 जन श्रमिकंकर जीवन चली जाइछि। विस्फोरण रे किछि श्रमिक आहत मध्य होइचंती। विस्फोरण समय रे श्रमिक आखपाख अंचल रे सफाई काम करुथुले। एही समय रे गरम कोयला जुगु जଳି जाइथिले। विस्फोरण रे अनेक श्रमिक आहत होइचंती। आहतों को स्थानीय हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछि। घटनास्थल रे पुलिस पहुंची मृतदेह को जबत करी व्यवच्छेद पई पठाइछि। परवर्ती अपडेट होची सुना दर बहुत मात्रा रे वृद्धि पाइबारे लागिछि। ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर आछि 22 क्यारेट सुना मूल्य 1,41,450 टंका थिबा बेले 24 क्यारेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,54,310 टंका थिबा रेकर्ड होईछि। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 3,25,000 टंका रे पहुंचिलानी। परवर्ती अपडेट होची संतोषी मां मंदिररू चोरी। मां को बेकरू लुटी नेले 15 लाख टंकार सुना गहना सहित हुंडी रे थिबा प्राय 2 लाख टंका। जाजपुर जिला बिंचारपुर अंचलरू गत 2 दिन भितरे 4टी स्थानरू लुटेरा माने लुट करिबारे सक्षम होइचंती। जेउथिरे रहिछि घर समते विभिन्न मंदिर। परवर्ती अपडेट होची बाली माफिया को छाट। राति अधरे बालीघाट उपरे रेड माड़ी बसिला एनफोर्समेंट टीम। गोटे जेसीबी और हाइवा जबत होइछि। बौद्धरे माथिचंती बाली माफिया। सेमानकु चेक देबा पई राति रे बुलुचंती एनफोर्समेंट टीम। परवर्ती अपडेट होची थार पर एबे सफारी। सामना को आसिला द्रुतगामी सफारी आतंक। दुर्घटना घटाइथिबा सफारी चालकों को छेचिले लोक। गतकाली विलंबित राति रे सुंदरपदा जटणी रास्ता रे बाइक को पिटिथिला सफारी। एथिरे 2 जन बाइक आरोही गुरुतर होइचंती। बाइक आरोही को पछपटू धक्का देबारु 2 गुरुतर हॉस्पिटल रे भर्ती होइचंती। द्रुत गति रे दुर्घटना घटाइबा परे सफारी को अटकाई चालकों को निस्तुक पिटिबा सहित पुलिस रे जिम्मा देइचंती लोके। परवर्ती अपडेट होची पुणी ग्रीनलैंड दाबी दोहराइले ट्रम्प। सुरक्षा कथा उठाई ग्रीनलैंड उपरे अधिकार जाहिर करिसंती ट्रम्प। अमेरिका केवल ग्रीनलैंड को सुरक्षा देई परिबो बोली कहिसंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। स्विट्जरलैंड डाभोस रे आयोजित विश्व आर्थिक फोरम सम्मेलन रे जोग देई पुणी ग्रीनलैंड उपरे अधिकार साब्यस्त करिसंती ट्रम्प। परवर्ती अपडेट होची काहे कि श्रीमंदिर उड़ाई देबाकू धमक। फेसबुक रे धमकपूर्ण पोस्टर पर्दापाश होईछि। अभियुक्त प्रतीक मिश्र को बांधिला सिंहद्वार थाना पुलिस। प्रेम रे विफल हेबा परे प्रेमिका को बदनाम करिबाकू करिथिला षडयंत्र। संपृक्त व्यक्ति जुलीराणी पंडा नामक महिला को एकपाखिया प्रेम करुथुले। से राजी न हेबारु तांको पाने देबाकू योजना करिथिला। गत 11 तारिख रे प्रेमिका नारे खोलिथिले फेसबुक अकाउंट। प्रेमिकार फेक अकाउंट रु पोस्ट करिथिला धमकपूर्ण मेसेज। तांको सिम व्यवहार करी 11 तारिख रे तांको नारे अकाउंट खोलिथिला। श्रीमंदिर ग्राउंड सेंटर को बोमार उड़ाई देबाकू धमक देइथिला। सेहीपरि सांसद सुभाषिष खुंटिया को गुलीमाड़ करबाकू मध्य धमक देइथिला। सोमवार पोस्ट भाइराल हेबा परे एतला देइथिले सुभाषिष खुंटिया। एतला परे खोलताड़ करी अभियुक्तों को बांधिची पुरी साइबर थाना पुलिस। परवर्ती अपडेट होची प्रतिवर्ष जनवरी मास शेष रविवार किट और किस पक्षर एक मिनी माराथन आयोजन करा जाई थाए।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଭାରତର ମେଟ୍ରୋ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ମିନି ମାରାଥନ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଟ୍ କିସ୍ ଓ କିମ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ 2016 ମସିହାରୁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି 2036 ସୁଦ୍ଧା 90% ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜଳର ସୁପରିଚାଳନା ବିନା କୃଷି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଓ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ଅସମ୍ଭବ। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଲୋକସଭା ଭବନ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷ 2026 ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାତି ପାଇଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା ପୁଅ ବାହାଘର, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ବାପାର ଜୀବନ। ହସ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଘରେ, କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଏବେ ଫାଟି ଉଠୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ଥାନା ଜାହାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଘଟଣା। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ କଙ୍ଗୁରୁ ଗୌଡ଼ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କର ବର୍ଷ 58 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବଦଳ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ, ଆର୍ବିଆଇର ନିୟମ କ'ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଇପାରିବେନି କାହାକୁ, କାରଣ ତାହା ଚଳୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ଆର୍ବିଆଇ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ବିଆଇ ନିୟମ ଆଣିଛି। କେବଳ ଆର୍ବିଆଇ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ବଦଳି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସିଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆର୍ବିଆଇର ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇ କେବଳ ଏଇ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କୌଣସି ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କଲେଜ ଶୈଳବାଳା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହିଳା କଲେଜର ସାରା ଭାରତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ତୁଲାଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ଶତାୟୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏଯାଏଁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଖେଳକୁଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ନିଶା ଏମିତି ଘାରୁଛି ଯେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ପିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ହିଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନେକ ନଜର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଠୋର। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ମୋହନଙ୍କ ସତର୍କ ସୂଚନା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଗୋ ମାଫିଆରେ ବା ଗୋ ଚୋରା ଚାଲାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବୃତ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀରୁ ନେଇକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିଲେ ମିଳିବ 90,000 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ମାତ୍ର 30 ଦିନରେ ପାଇବେ ଟଙ୍କା। ଏ ସ୍କିମ୍ର ନାମ ରହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିନା କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ବା ବିନା କୌଣସି ବନ୍ଧକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ବା ଛୋଟ ବିକ୍ରେତା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କିମ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଋଣ ଏକାଥରେ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ, ବରଂ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ନେବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେକେଣ୍ଡରେ 30,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତାପରେ ଯଦି ତାକୁ ସୁଝୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ନିୟମ ପାଳନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମୋଟ 90,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର EMI ପଇଠ କରନ୍ତି ସେମାନେ 7% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ସବସିଡିର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ତାତି। ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ 3 ମାସ ହେବ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେବ, ଏପରିକି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଅବଧି ବି ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ନିଜର କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଇଲାଣି ଖରା। ଉପର ମୁହଁ ହେଲାଣି ପାରଦ ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 32 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଏହି ସ୍କିମ୍ର ନାମ ରହୁଛି ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା 2030-31 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଭାଗ ନେବା କଥା ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ମାସ 55 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 400 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଆଉ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନେ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ନହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ବା ଇପିଏଫ୍ଓ ଏକ ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଏବଂ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ସୁବିଧା ଅଧୀନରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ କେବଳ ଏକ ସେଲ୍ଫି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ୟୁଏନ୍ ନିଜେ ଜେନେରେଟ୍ ଓ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ଅତିଥି। ଗୁରୁବାର ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତି ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ବାପା ମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଅଲିଉଡ୍ ଜଗତ ସମେତ ସାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀ ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ନୋଇଡା, କାନପୁର ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନବମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସମୟ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜାନୁଆରୀ 24 ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଗୁରୁବାର କଟକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।